Today we are going to discuss our Unit 2, Tales and Tunes, your textbook, page number 35. Are you ready? Okay, let us start. So this unit, we are discussing about the storytelling day. Have you heard about storytelling day? Yes. There is March 20, the World Storytelling Day. So, now what's the month? Oh, now this is September. So, the last March. So, the next 2022 March will come again, the Storytelling Day. Why the story is important? Do you know? Yeah, story is important for the stories and fables. This is promote our cultural and our brotherhood. നമ്മുടെ മനുഷ്യരുടെ പരസ്പരം സംസ്കാരത്തെയും അതേപോലെ തന്നെ സാഹോദര്യ ബന്ധത്തെയും ഒക്കെ കൂട്ടിയിണക്കുവാൻ ഈ കഥ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ അഥവാ ഈ യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ there are some stories and like a story poem. There is 2 poems and this one story. We will discuss this chapter or this unit. So we can, you just look your textbook, page number 35. Stories have come down to us from our elders and storybooks, etc. If the stories we heard or we got, then we have to pass others. If we don't pass to others, then stories will disappear from the earth. എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾക്ക് ഈ കഥകള് നമ്മളുടെ മുതിർന്ന ആളുകളിൽ നിന്നും പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു അല്ലേ? നമുക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോറീസ് എന്ത് ചെയ്യണം? മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് നമ്മളത് പാസ് ചെയ്യണം അല്ലേ? അവർക്ക് നമ്മൾ പകർന്നു കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ പകർന്നു കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ കഥകൾ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി പോകൂലേ? അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഡു യു ലൈക്ക് ടു ലിസൺ സ്റ്റോറീസ്? നിങ്ങൾ കഥ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ? യെസ്, ഓഫ് കോഴ്സ്. യു ലൈക്ക് ടു ലിസൺ സ്റ്റോറീസ്. Then, what kind of stories would you like to listen? ഏത് തരത്തിലുള്ള കഥകളാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? അല്ലേ? സ്റ്റോറീസ് ഓഫ് അനിമൽസ് ആൻഡ് സ്റ്റോറീസ് ഓഫ് അഡ്വഞ്ചറസ്, അല്ലേ? പല പല കഥകള്, ബേർഡ്സ്, അതേപോലെ മനുഷ്യരുടെ, അല്ലേ? പലതരത്തിലുള്ള കഥകൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇനിയോ, ഹൂ ടെൽ യു സ്റ്റോറീസ്? ആരാണ് നിങ്ങളോട് കഥ പറയുന്നത്? ഹൂ ടെൽസ് യു? ടെൽ മീ. പറയും. ആരാണ്? ഓക്കെ, ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ, ഗ്രാൻഡ് മദർ, എൽഡേഴ്സ്, then your brothers, your sisters and so many, അല്ലേ? അവരൊക്കെയാണ് നിങ്ങളോട്. ഇനി ഡു യു ടെൽ സ്റ്റോറീസ്? നിങ്ങൾ കഥ പറയുമോ? ആരൊക്കെ കഥ പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ കഥ പറയുമെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരും ഓരോ ചെറിയ കഥകൾ ഓരോരുത്തരായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ. ഓരോ കഥകൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഒരു കഥകൾ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഓരോ കഥകൾ നിങ്ങളൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുക. എന്നിട്ട് ആ കഥകൾ നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി നോക്കുക, അല്ലേ? ചെറിയ കഥകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ മതി, അല്ലേ? ഓക്കെ, ചെയ്യൂലേ എല്ലാവരും? What Vimal's grandmother has to tell him about stories. Okay, see the page number 36. You can see the blackboard. Okay, I just read for you. You have to follow me. Okay, that means you also to read with me by the word by word. Then after that you will not get any difficult. Okay, Vimal is a lucky boy. He has a grandmother who tells him lots of stories. Every night at bedtime there is a story for him. What fantastic stories grandmother has told Vimal. Stories of animals and birds, of clever and senseless people, of magic and music,
stars and sages, and many more. One day, Vimal asked his grandmother if stories grew on trees. She laughed and said, "No, not on trees." "Then where do we get the stories from?" Vimal asked. "I got them from my grandmother. I in turn tell you." "Vimal, remember to tell your friends these stories so that they can also enjoy them." But Vimal said, "No, I don't want to tell them any of these stories. They are my stories, my treasure. I don't want to give them away." "Don't be silly, my boy. Stories are meant to be told. Listen and tell. That's the law of the story kingdom. That's the law of the story kingdom," his grandmother said. The Hindu Young World. ഇത് ഹിന്ദുയുടെ യങ് വേൾഡിൽ വന്ന ഒരു കഥയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ ഒന്നുകൂടെ ഇതൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും. എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടോ നിങ്ങൾ, വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ അബൌട്ട് ഗ്രാൻഡ്മാ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, അല്ലേ? അതിൻ്റെ ഉത്തരം കൂടി നമ്മൾ കണ്ടെത്തും. ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും വായിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് വീണ്ടും കേൾക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് നമുക്ക് നോക്കാം. എന്താണ് പറയുന്നത് മുത്തശ്ശി? വിമൽ ഈസ് എ ലക്കി ബോയ്. വിമൽ ഒരു നല്ല ഭാഗ്യവാനായ കുട്ടിയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഹി ഹാസ് എ ഗ്രാൻഡ് മദർ. അവൻ ആരുണ്ട്? ഹാസ് ഉണ്ട്, അല്ലേ? അവനൊരു ഗ്രാൻഡ് മദർ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്കും ഗ്രാൻഡ് മദർ ഇല്ലേ? ആ ഗ്രാൻഡ് മദർ ഹൂ ടെൽസ് ഹിം ലോട്ട്സ് ഓഫ് സ്റ്റോറീസ്. അവിടെ ഹൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ പ്രോനൗൺ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലേ? റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ. ഒരു ഗ്രാൻഡ് മദർ ആയതുകൊണ്ട്, ഒരാളായതുകൊണ്ട് അവർ തന്നെ വീണ്ടും പറയുന്നത് ഹൂ ടെൽസ് ഹിം ലോട്ട്സ് ഓഫ് സ്റ്റോറീസ്. അവൻ ഒരുപാട് കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമായിരുന്നു. എവരി നൈറ്റ്, ഓരോ രാത്രിയും. അറ്റ് ബെഡ് ടൈം എന്നുവെച്ചാൽ കിടക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത്. ദർ ഈസ് എ സ്റ്റോറി ഫോർ ഹിം. അവനായിട്ടൊരു കഥ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു. ആരെടുത്ത്? മുത്തശ്ശിയുടെ അടുത്ത്. വാട്ട് ഫാൻറ്റാസ്റ്റിക് സ്റ്റോറീസ്. എത്ര ഭാവനാപൂർണമായ കഥകളാണ് ഗ്രാൻഡ് മദർ ഹാസ് ടോൾഡ് വിമൽ. ഗ്രാൻഡ് മദർ വിമലിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സ്റ്റോറീസ് ഓഫ് എനിമൽസ് ആൻഡ് ബേർഡ്സ്. സ്റ്റോറീസ് ഓഫ് എനിമൽസ്, അല്ലേ? മൃഗങ്ങളുടെ കഥ. ആൻഡ് ബേർഡ്സ്, പക്ഷികളുടെ. ഓഫ് ക്ലവർ ആൻഡ് സെൻസ്ലെസ് പീപ്പിൾ. ഓഫ് ക്ലവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിശാലിയായ മനുഷ്യന്മാർ. സെൻസ്ലെസ് പീപ്പിൾ, അങ്ങനെ ബുദ്ധിമാന്മാരല്ലാത്ത വിഡ്ഢികളുടെ, അല്ലേ? അവരുടെ കഥകളും പറഞ്ഞു. ഓഫ് മാജിക് ആൻഡ് മ്യൂസിക്. മാജിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ? മാന്ത്രിക വിദ്യ. അതേപോലെ തന്നെ സംഗീതത്തിൻ്റെയും കഥകൾ. സ്റ്റാർസ് ആൻഡ് സേജസ്. നക്ഷത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതേപോലെ സേജസ് സന്യാസിമാരെക്കുറിച്ചുള്ള കഥകളും. ആൻഡ് മെനി മോർ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കഥകൾ മുത്തശ്ശി ഈ നമ്മുടെ വിമലിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. വൺ ഡേ, അല്ലേ? ഒരു ദിവസം വിമൽ ആസ്ക്ഡ് ഹിസ് ഗ്രാൻഡ് മദർ. അപ്പോൾ ആസ്ക്ഡ് ചോദിച്ചു, അല്ലേ? വിമൽ ആസ്ക്ഡ് ആരോട്? ഹിസ് ഗ്രാൻഡ് മദർ, അവൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് മദറോട്. എന്താ ചോദിച്ചത്? ഈഫ് സ്റ്റോറീസ് ഗ്രൂ ഓൺ ട്രീസ്. എന്താണ്? അപ്പോൾ എന്താണ്? മരത്തിലാണോ കഥകൾ വളരുന്നത് എന്നാണ് പിന്നെ ആര് ചോദിച്ചത്? വിമൽ ചോദിച്ചത്. ഷീ ലാഫ്ഡ് ആൻഡ് സെറ്റ്. അപ്പം ഷീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? മുത്തശ്ശി, അല്ലേ? ലാഫ് ചിരിക്കുക. ലാഫ്ഡ് ചിരിച്ചു. ആൻഡ് സെറ്റ് പറഞ്ഞു. എന്താ പറഞ്ഞത്? നോ, നോട്ട് ഓൺ ട്രീസ്. അല്ല, ഒരിക്കലും അങ്ങനെ മരത്തിലല്ല. ദെൻ പിന്നെ വേർ ഡു വി ഗെറ്റ് ദ സ്റ്റോറീസ് ഫ്രം. പിന്നെ എവിടുന്നാണ് നമുക്ക് ഈ കഥകളൊക്കെ കിട്ടുന്നത്? ഗോട്ട് ദം ഫ്രം മൈ ഗ്രാൻഡ് മദർ. എനിക്ക് എവിടുന്നാണ് കിട്ടിയത്? ഗെറ്റ് കിട്ടുക, ഗോട്ട് കിട്ടി, അല്ലേ? ഐ ഗോട്ട് ദം, എനിക്കവ കിട്ടി. ഫ്രം മൈ ഗ്രാൻഡ് മദർ, എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് മദറിൽ നിന്ന് കിട്ടി. ഐ ഇൻ ടേൺ, ഞാനത് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ടെൽ യു, ഞാനത് പിന്നെ നിന്നോട് പറയുകയാണ്. വിമൽ. എന്നിട്ട് വിമലിനോട് മുത്തശ്ശി എന്താ പറയുന്നത്? റിമെമ്പർ ടു ടെൽ യുവർ ഫ്രണ്ട്സ്. നീ ഓർമ്മിക്കണം. റിമെമ്പർ, ഓർമ്മിക്കുക. ടു ടെൽ യുവർ ഫ്രണ്ട്സ്, നിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് പറയണം. ദീസ് സ്റ്റോറീസ്, ഈ കഥകൾ. സോ ദാറ്റ്, അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ദേ ക്യാൻ ഓൾസോ എൻജോയ് ദം, അവർക്കും ഈ കഥകൾ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പം ബട്ട് വിമൽ സെറ്റ്, എന്നാൽ വിമൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? നോ, ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ടെൽ ദം
എനി ഓഫ് ദീസ് സ്റ്റോറീസ്. അവൻ പറയാണ് ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട്, അല്ലേ, ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അത് പറയാൻ ആവശ്യമില്ല, പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ടു ടെൽ ദം, മറ്റുള്ളവരോട്, എനി ഓഫ് ദീസ് സ്റ്റോറീസ്, ഈ കഥകളൊന്നും തന്നെ മറ്റുള്ളവരോട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്താ കാരണം? ദേ ആർ മൈ സ്റ്റോറീസ്, അവയൊക്കെ എൻ്റെ കഥകളാണ്. മൈ ട്രഷർ, അത് എൻ്റെ നിധിയാണ്. ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ഗീവ് ദം എവേ, അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാൻ എനിക്കൊരിക്കലും ആവശ്യമില്ല. അപ്പം എന്താ പറയുന്നത്? ഡോൺ ബി സില്ലി, നീ ഇങ്ങനെ സില്ലി ആകരുത്. അപ്പം ഡോൺ ബി സില്ലി, അല്ലേ, സില്ലി ആകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ഒരു അല്പനായി മാറരുത് മോനെ, മൈ ബോയ്, എൻ്റെ കുട്ടി. സ്റ്റോറീസ് ആർ മീൻ ടു ബി ടോൾഡ്, കഥകൾ മറ്റുള്ളവരോട് പറയാനുള്ളതാണ്. ലിസൺ ആൻഡ് ടെൽ, കേൾക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്യുക. ദാറ്റ്സ് ദ ലോ ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി, അതാണ് കഥകളുടെ നിയമം. സ്റ്റോറി കിങ്ഡം, ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് ദ ലോ ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി കിങ്ഡം, കഥയാകുന്ന സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമം അതാണ്. ഹിസ് ഗ്രാൻഡ് മദർ സെറ്റ്, അവൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് മദർ അവനോട് പറഞ്ഞു. ഇതാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൽ. വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ അബൌട്ട് ഗ്രാൻഡ് മാ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് എന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നത്, അല്ലേ? നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ, ഗ്രാൻഡ്മയുടെ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ്? നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ശരിയല്ലേ? തീർച്ചയായും ശരിയാണ്, അല്ലേ? ഓക്കെ, താങ്ക്സ്. അപ്പോൾ ആ ചോദ്യം, വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ അബൌട്ട് ദ ഗ്രാൻഡ് മാ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഐ ആം ഫുള്ളി എഗ്രി, അല്ലെങ്കിൽ ഐ ആം നോട്ട് എഗ്രി വിത്ത് ഗ്രാൻഡ് മദർ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ പറയാം, അല്ലേ? പിന്നെ ഇതേപോലെ അതിൽ വേറെയും ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണേൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം. എന്തൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ പറ്റുക? വാട്ട് ഈസ് ഗ്രാൻഡ് മാസ് ഒപ്പീനിയൻ അബൌട്ട് സ്റ്റോറീസ്, കഥകളെ കുറിച്ച് ഈ ഗ്രാൻഡ്മയുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? എന്തായിരുന്നു? ഗ്രാൻഡ് മാസ് ഒപ്പീനിയൻ ഈസ് സ്റ്റോറീസ് ആർ മീൻ ടു ബി ടോൾഡ്, അത് മറ്റുള്ളവരോട് പറയേണ്ടതാണ് കഥകൾ എന്നുള്ളതാണ് ഒപ്പീനിയൻ. പിന്നെ വാട്ട് ഈസ് ദ ലോ ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി കിങ്ഡം, കഥയാവുന്ന സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ നിയമം, അല്ലേ, എന്തായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്? എന്താണത്? ലിസൺ ആൻഡ് ടെൽ, അല്ലേ, കേൾക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കഥ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു നിയമം. വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൺ ടു സ്റ്റോറീസ് ഇഫ് വി ഓൺലി, അപ്പൊ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ദ സ്റ്റോറീസ് വിൽ ഡിസപ്പിയർ ഫ്രം ദ എർത്ത്, അല്ലേ? അപ്പൊ കഥകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം. Then what type of stories have you heard? There are so many types of stories, അല്ലേ? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ചില കഥകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലേ? എന്തൊക്കെയാണ്? The തെന്നാലി രാമൻ stories, then the Mulla stories, then okay, tell me, Birbal stories. So many this type of stories we have listen and we have read it. So this chapter we can go to the other one, simple stories. Okay. His fables, modified by Mrs. Reed. AESOP'S Fables. Aesop is known as an ancient storyteller from Greece who might have lived around 550 BCE. If he existed, he was a slave, believed to be from Ethiopia. At a young age, he was sold the slave trade in Greece. If he existed, he did not leave behind a book of his fables. He is known to have memorized and recited his stories, otherwise known as oral tradition. Critical thinking. Why do you think most books and sources fail to tell us Aesop's correct race and skin color? Aesop is known as an ancient storyteller. പുരാതന കാലത്തെ ഒരു കഥ പറയുന്ന ആളെയാണ് ഈസോപ്പിലൂടെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. അയാൾ ഗ്രീസിലായിരുന്നു. Who might have lived around 550 BCE, അതായത് BC 500-600 കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. എത്യോപ്യക്കാരനാണ് ഇദ്ദേഹം. എസ് എ യങ് ഏജ്, ഇദ്ദേഹം ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്ത്, ഹി വാസ് സോൾഡ് ദ സ്ലേവ്സ് ട്രേഡ്, അതായത് ഈ അടിമകളെ വിൽക്കുന്ന ചന്തയിൽ ഇദ്ദേഹം വിൽക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഇയാൾ ഇഫ് ഹി എക്സിസ്റ്റഡ് ഹി ഡിഡ് നോട്ട് ലീവ് ബിഹൈൻഡ് എ ബുക്ക് ഓഫ് ഹിസ് ഫേബിൾസ്. ഈസോപ്പ് കഥകളൊന്നും ഇദ്ദേഹം എഴുതിയിരുന്നില്ല, പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥകൾ ഇങ്ങനെ ആളുകൾ കേട്ടവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് വരികയായിരുന്നു. അതിങ്ങനെ വാമൊഴിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് വരികയാണുണ്ടായത്. ഈവൻ ടുഡേ ഓൾസോ ഈസോപ്പ് ഫേബിൾസ്
ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ ഇന്നും ആ കഥകൾ ഉണ്ട് എന്നർത്ഥം. സ്റ്റോറീസ് ഗോ ബിയോണ്ട് ദ ബൗണ്ടറീസ് ഓഫ് ടൈം ആൻഡ് സ്പേസ്. ദേ ലെഡ് us to wisdom. Can you tell a story that you have heard from your grandparents, elders, or friends? Have you heard of the famous storyteller Aesop? Yes, now we heard a story from Aesop. ഞാൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് ഈസോപ്പിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? He was a Greek slave who lived in 600 BC. Aesop did not, in fact, write the fables he told. ഈ ഈസോപ്പ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല? ഡിഡ് നോട്ട്, ഇൻഫാക്റ്റ്, അയാളായിട്ട് ഒരു ഫേബിളും എഴുതിയിട്ടില്ല. ഈ പറഞ്ഞതൊന്നും അയാൾ എഴുതിയതല്ല. ദേ ഹാവ് ബീൻ ഓറലി പാസ്ഡ് ഓൺ. അത് വാമൊഴിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ പകർന്നു വന്നതാണ്. വൺ ഫ്രം ജനറേഷൻ ടു ജനറേഷൻ, തലമുറകളിൽ നിന്ന് തലമുറകളിലേക്ക് അത് കൈമാറി വന്നതാണ്. ദേ സ്റ്റിൽ ലിവ് ഇൻ ദ മൈൻഡ് ഓഫ് പീപ്പിൾ. അതിപ്പോഴും ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ നിലനിൽക്കുന്നു. അതിൻ്റെ കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പം ഞാനൊരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് തന്നത് അല്ലേ? ലെറ്റ്സ് റീഡ് വൺ ഓഫ് ഈസോപ്പ് ഫേബിൾസ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഫേബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? എ ഫേബിൾ ഈസ് എ ട്രഡീഷണൽ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി that teaches a moral, especially one with animals and characters. അപ്പോൾ ഫേബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രഡീഷണലായി പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി, ചെറിയ കഥകൾ. അത് നമുക്ക് ദാറ്റ് ടീച്ച്, നമ്മൾ എന്താണ് അത് പഠിപ്പിക്കുന്നത്? എ മോറൽ, നല്ല വാല്യൂസ്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തേണ്ട നല്ല സന്ദേശങ്ങൾ. എസ്പെഷ്യലി പ്രത്യേകിച്ചും എന്താണ്? വൺ വിത്ത് എനിമൽസ് ആസ് ക്യാരക്ടർ. അതിലൊക്കെ കഥാപാത്രങ്ങൾ എനിമൽസ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈസോപ്പ് ഫേബിൾസ് അല്ലേ? ഈ ചിത്രം, മനോഹരമായ ചിത്രം നിങ്ങളിതിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അതിൻ്റെ ചിത്രം അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. നിങ്ങൾ റെഡിയല്ലേ? വായിക്കാൻ റെഡിയല്ലേ? ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് റീഡ് ദിസ് സ്റ്റോറി. ഓക്കെ, ഈസോപ്പ് സ്റ്റോറി. എല്ലാവരും റെഡിയാണല്ലോ? എൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ വായിക്കണം. ഇതിൽ ഞാൻ ബോർഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സ്റ്റോറി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ബോർഡിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വായിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പാഠങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വായിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള ആളുകളൊക്കെ തന്നെ ഇതിലൂടെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിത് റീഡിങ് പ്രാക്ടീസും കൂടെ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ. എ റിച്ച് വോയേജർ ഫ്രം ഏതൻസ് വാസ് ഓൺ എ വോയേജ് വിത്ത് 2 കമ്പാനിയൻസ്. എന്താണ് എ റിച്ച് വോയേജർ? ധനികനായ ഒരു കപ്പൽ യാത്രക്കാരൻ. അയാൾ ഫ്രം ഏതൻസ്, ഏതൻസ് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യാണ്? വാസ് ഓൺ എ വോയേജ് വിത്ത് 2 കമ്പാനിയൻസ്. 2 കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് അദ്ദേഹം അതിലിങ്ങനെ യാത്ര തുടരുകയാണ്. ഇൻ ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ദെയർ വോയേജ്, ഇവരുടെ യാത്രക്കിടയിൽ എ വയലൻറ്റ് സ്റ്റോം ബ്ലൂ അപ്പ് ആൻഡ് ക്യാപ്സൈസ് ദ ഷിപ്പ്. എ വയലൻറ്റ് സ്റ്റോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശക്തമായ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് അടിച്ചു. ബ്ലൂ അപ്പ്, അതെന്തായി? ഈ ആ കാറ്റ് അടിച്ചതോടുകൂടി ക്യാപ്സൈസ്ഡ് ദ ഷിപ്പ്, അത് അവർ യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന കപ്പൽ അത് മുക്കിക്കളഞ്ഞു. ദ കമ്പാനിയൻസ് ട്രൈഡ് ടു സ്വിം എഷോർ. ഈ കൂട്ടുകാർ തീരത്തേക്ക് സ്വിം, നീന്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ബട്ട് ദ റിച്ച് വോയേജർ കെപ്റ്റ് കോളിംഗ് ഓൺ അത്തീന, ദ ഗോഡസ് ഓഫ് ഏതൻസ്, ആൻഡ് പ്രോമിസ്ഡ് ഹെർ ലേവിഷ് ഓഫറിംഗ് ഇഫ് ഹി എസ്കേപ്ഡ്. എന്താ പറയുന്നത്? ബട്ട് എന്നാൽ ദ റിച്ച് വോയേജർ, ഇതിൽ ധനികനായിരിക്കുന്ന ആ യാത്രക്കാരൻ, കെപ്റ്റ് കോളിംഗ് ഓൺ അത്തീന, അയാൾ അത്തീന എന്ന ദേവതയെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ദ ഗോഡസ് ഓഫ് ഏതൻസ്, ഏതൻസിലെ ദേവതയായ അത്തീനയെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ആൻഡ് പ്രോമിസ്ഡ് ഹെർ, ആ ദേവതക്ക് ഇയാൾ വാഗ്ദത്തം ചെയ്യുകയാണ്. ലേവിഷ് ഓഫറിംഗ്, വലിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകുകയാണ്. ഇതിന് ഇഫ് ഹി എസ്കേപ്ഡ്, ഇയാൾ രക്ഷപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? ഞാൻ വലിയ സമ്മാനങ്ങൾ ദൈവത്തിന് അർപ്പിക്കും എന്ന് നേർച്ച ചെയ്യുകയാണ്. വൺ ഓഫ് ഹിസ് ഷിപ്പ്രെക്ക്ഡ് കമ്പാനിയൻസ്, ഇയാളിൽപ്പെട്ട ഒരു കമ്പാനിയൻ, ഒരു കൂട്ടുകാരൻ എന്ത് ചെയ്തു? എസ് ഹി സ്വാം പാസ്റ്റ്, അയാൾ വളരെ സ്പീഡിൽ നീന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കെ ഷൗട്ട് അറ്റ് ഹിം, ഇയാളെ ഇങ്ങനെ ഷൗട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു, ഇയാളെ ശകാരിച്ചു. എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഡോണ്ട് ലീവ് ഇറ്റ് ഓൾ അത്തീന, എല്ലാം ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കാതെ യൂസ് യുവർ ആംസ് ആസ് വെൽ, അതോടൊപ്പം തന്നെ നിൻ്റെ കൈകളും നീ ഉപയോഗിക്കൂ എന്ന് അയാൾ, ഈ കമ്പാനിയനായ ആൾ ഈ
ധനികനായ യാത്രക്കാരനോട് പറഞ്ഞു. എന്ത് മെസ്സേജാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്ത് മെസ്സേജാണ് ആ തന്നിരിക്കുന്നത്? ഡോണ്ട് ക്രൈ ഓവർ സ്പിൽഡ് മിൽക്ക്, ഗോഡ് ഹെൽപ്സ് ദോസ് ഹു ഹെൽപ്പ് ദംസെൽവ്സ്, ദ ഏർലി ബേർഡ് ക്യാച്ചസ് ദ വോം, ബാർക്കിംഗ് ഡോഗ്സ് സെൽഡം ബൈറ്റ്. അപ്പോൾ അതായിരിക്കും ഗോഡ് ഹെൽപ്സ് ദോസ് ഹു ഹെൽപ്പ് ദംസെൽവ്സ്, അല്ലേ? കറക്റ്റ്. ഇനി ഇവിടെ ആ മറ്റുള്ളതിൻ്റെ കൂടെ അർത്ഥം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണ്ടേ? ദ ഏർലി ബേർഡ് കേച്ചസ് ദ പ്രേ, അല്ലെങ്കിൽ വോം. എന്താണ്? നേരത്തെ ഇറങ്ങുന്ന പക്ഷിക്ക് ഇര കിട്ടൂ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഇഫ് യു വേക്ക് അപ്പ് ആൻഡ് ഗെറ്റ് ടു വർക്ക് ഏർലി യു വിൽ സക്സീഡ്, അല്ലേ? അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. രണ്ടാമത്തത് ബാർക്കിംഗ് ഡോഗ്സ് സെൽഡം ബൈറ്റ്, എ ബാർക്കിംഗ് ഡോഗ് നെവർ ബൈറ്റ്സ്. കുരക്കുന്ന പട്ടി കടിക്കാറില്ല എന്നാണ്. സംവൺ ഹൂ മേക്സ് ത്രെറ്റ്സ് ഓൾ ദ ടൈം സെൽഡം ക്യാരീസ് ഔട്ട് ദ ത്രെറ്റ്, അല്ലേ? ആരെങ്കിലും എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഓരോന്നിങ്ങനെ ത്രെറ്റ്സ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ. ഇനി അടുത്ത നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ആ ഡിസ്കഷൻ, അതായത് ഈ പഴമൊഴിയുടെ മീനിങ് എന്താണ് വരുന്നത്? എ ഫ്രണ്ട് ഇൻ നീഡ് ഈസ് എ ഫ്രണ്ട് ഇൻ ഡീഡ്. നമ്മളെപ്പോൾ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം? അവശ്യ നേരത്ത് ഉതകുന്നവനാണ് നമുക്ക് യഥാർത്ഥ സുഹൃത്ത്. നമുക്ക് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ആളാണ് യഥാർത്ഥ സുഹൃത്ത്. ഇനി ഗോഡ് ഹെൽപ്സ് ദോസ് ഹൂ ഹെൽപ്പ് ദംസെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വയം സഹായിക്കുന്നവനെ ദൈവം സഹായിക്കും. യു കനോട്ട് റിലൈ ഓൺ ഗോഡ്സ് ഹെൽപ്പ് എലോൺ ബട്ട് മസ്റ്റ് വർക്ക് യുവർ സെൽഫ് ടു ഗെറ്റ് വാട്ട് യു വാണ്ട്. ഇനി അതിൽ പ്രോവർബിൻ്റെ മീനിങ്, എ ബേർഡ് ഇൻ ദ ഹാൻഡ് ഈസ് വർത്ത് ടു ഇൻ ദ ബുഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോണ്ട് ടേക്ക് ദ ചാൻസ് ഓഫ് ലോസിങ് സംതിങ് യു ഹാവ് ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് സംതിങ് ബെറ്റർ. നെക്സ്റ്റ്, എൻ ആപ്പിൾ എ ഡേ കീപ്സ് ദ ഡോക്ടർ എവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നല്ല ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട, ചികിത്സിക്കേണ്ടി വരില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് സമാനമായിട്ട് എന്താ ഉള്ളത്? ഇഫ് യു ഈറ്റ് ദ റൈറ്റ് ഫുഡ് യു വിൽ ബി ഹെൽത്തി. നമ്മൾ ശരിയായ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ നമ്മളെപ്പോഴും ആരോഗ്യമായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി മൂന്നാമത്തത്, എ സ്റ്റിച്ച് ഇൻ ടൈം സേവ്സ് 9 എന്നാണ്. നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ചെയ്താൽ നമുക്കത് ഒരുപാട് ലാഭം ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്താണ് യോജിച്ചത്? ഡോണ്ട് പുട്ട് ഓഫ് ഡൂയിങ് ഓർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് സംതിങ് ഓർ എൽസ്. എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് ചെയ്യരുത്? ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം വേഴ്സ് ആൻഡ് കോസ് എക്സ്ട്രാ വർക്ക്. ആ സമയത്ത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് നമുക്ക് ഇരട്ടി പണിയാകും എന്നർത്ഥം. നെക്സ്റ്റ്, ദ പ്രൂഫ് ഓഫ് ദ പുഡിങ് ഈസ് ഇൻ ദ ഈറ്റിംഗ്. എന്താണ്? യു കാൺ ബി ഷുവർ അബൌട്ട് സംതിങ് അണ്ടിൽ യു ട്രൈ ഇറ്റ്. ദ പ്രൂഫ് ഓഫ് ദ പുഡിങ് ഈസ് ദ ഈറ്റിംഗ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ പറ്റില്ല. എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഒരാളെക്കുറിച്ചോ നമ്മൾ അറിയുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ ദീർഘവീക്ഷണം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമുക്കത് അനുഭവിച്ചാലാണ് മനസ്സിലാകുക എന്നുള്ളതാണ്. ടു മെനി കുക്സ് സ്പോയിൽ ദ ബ്രോത്ത് എന്ന. വൺ ഗുഡ് പേഴ്സൺ ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദ ജോബ് ഡൺ ക്യുക്കർ. ആൾ ഏറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പാമ്പും ചാവൂല എന്ന് പറയൂലേ, അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ ലാസ്റ്റിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് www.esophfables.com അല്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾസ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഇതേപോലുള്ള ഈസോപ്പ് കഥകൾ കിട്ടും. എന്നിട്ട് ആ ടെക്സ്റ്റിന് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന കുറെ സ്റ്റോറീസും അതിന്റെ മോറൽസും ഇല്ലേ, അപ്പൊ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ഇതേപോലുള്ള കഥകൾ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിലുള്ള മെസ്സേജസ് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്? സ്റ്റോറീസ് നമുക്ക് തരുന്ന, പ്രത്യേകിച്ച് ഫേബിൾസ്, പഴയ കഥകൾ, ഇത്തരം കഥകൾ നമ്മളുടെ മുതിർന്നവരിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല സ്റ്റോറീസ് വായിക്കുന്ന വേണം. ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റോറീസ്, എത്ര സ്റ്റോറീസ് നമുക്ക്, ചെറിയ കഥകൾ, അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് സന്ദേശങ്ങൾ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു സ്റ്റോറി ഇഷ്ടമായി എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പം ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ കഥയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെ, ഇനിയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ കഥയും ഇതിന്റെ ബാക്കി, അതേപോലെ തന്നെ കവിതകൾ അല്ലെ, കവിതയായിക്കൊണ്ട് തന്നെയുള്ള ആ പോയംസിന്റെ രൂപത്തിലും സ്റ്റോറീസ് നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് ഈ പാഠഭാഗത്തു നിന്ന്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് നന്നായിട്ട് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക, നോട്ട്ബുക്ക് ഒക്കെ കൃത്യമായി എഴുതി വെക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.